نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، خاندان اہل بیت، جانشین حضور سیدی سرکار دادا ابو قبلہ، حضور محسن ملت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، خاندان اہل بیت، جانشین حضور سیدی سرکار دادا ابو قبلہ، حضور محسن ملت، پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ کوئی بھی اچھا کام شروع کرنے سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آئیے اسی طور کو اپناتے ہوئے محفل کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو اپنے باپو صاحب نے جو قرآن شریف کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ کیا ہے
दारुल उलूम फैज़ मुस्तफ़ा के प्रिंसिपल हाफिज़ मोहम्मद अकबर अज़हरी साहब वो आएंगे और इस सूरत का जो मतलब है हाफिज़ साहब अभी बताते हैं। हाफिज़ मोहम्मद अकबर अज़हरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। एक मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम मम्मअल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाह की पनाह शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। इंजीर की कसम और जैतून और तूर सीना और उस अमान वाले शहर की। बेशक हमने आदमी को अच्छी सूरत पर बनाया, फिर उसे हर नीची से नीची सी हालत की तरफ फेर दिया, मगर जो ईमान लाए और अच्छे काम किए कि उन्हें बेहद सवाब है। तो अब क्या चीज़ तुझे इंसाफ के झुटलाने पर बाइस है? क्या अल्लाह सब हाकिमों से बढ़कर हाकिम नहीं? अजमत वाले अल्लाह ने सच फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो भी कुछ बोलें पढ़ें उसको समझना बेहद लाजमी और ज़रूरी है। अभी आपने कुरान शरीफ की तिलावत को समाअत किया। सादात किराम से मैं गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर आ जाएं और माशाअल्लाह आगे वालों के लिए भी अच्छा इंतज़ाम किया गया है, तो सब आगेवान जो है उसका फ़ायदा उठाएं। उलमाए किराम भी कोई नीचे बैठे हों तो उनसे मेरी मुअद्दिबाना अंदाज में गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर आ जाएं और सादात किराम भी आ जाएं, कोई भी आलिम नीचे न बैठे। अब आइए तिलावत कुरान मजीद के बाद नाते रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए मैं सावरकुंडला से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान जनाब ओवैस साहब से मैं कहूँगा कि वो आएँ और नाते पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनाएं। ओवैस भाई। वाजिबुल एहतराम मिंबर पर जलवा अफरोज हुजूर सैयदी सरकार अहमद मुनीर बापू कादरी फातमी सरकार सैयद पीर बापू दिगर सादात किराम उलमाए किराम और हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम सब मिलकर के गुनगुनाएं। आइए इससे पहले बारगाह रिसालत में अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हुए दुरूद पाक की डाली निछावर करें और मेरे साथ मिलकर के पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ली खमसतुम मुतफी बिहा हर अलवबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। और वो पाँच हैं, वो पाँच हैं जिनसे करूं मैं हर वबा का खातिमा। अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा हसनैन बीबी फातिमा। तेरी नस्ले
نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ وہ سویلا پھرتے ہیں وہ سویلا لازار پھرتے ہیں وہ سویلا لازار پھرتے ہیں وہ سویلا لازار پھرتے ہیں وہ سویلا جو تیرے ترے سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں در بدر یوں جان ہے جان کیا نظر آئے جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں عدو گرے غار پھرتے ہیں اس گلی کا کردہ ہوں میں جس میں اس گلی کا 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 کردہ ہوں میں جس میں ارے مانگتے تھا جیدار پھرتے ہیں مانگتے تھا جیدار پھرتے ہیں اور کوئی کیوں پوچھے
हमारे मुनाफ भाई और इम्तियाज़ भाई और पूरी टीम पीर तरीक़त सरकार सैयद अहमद मुनीर बापू कादरी फातमी का और हज़रत अल्लामा मौलाना हाशमी उर्फ़े पीर बापू साहब का और सादात किराम का इस्तकबाल करते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, औलादे गौसे आज़म, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाअल्लाह, બહુ ખુશી છે કે અમારા ગામની અંદર આ મસ્જિદે જામ ઉસ્માનીની જે તામીર થઈ, શરૂઆત 1996માં હુઝુર સૈયદી સરકાર દાદા બાપુ रहमतुल्लाह अली અને પીરે તરીકત મહસીને મિલ્લત હુઝુર સૈયદ પીર બાપુ કાદરી એમના હસ્તક 1996ની અંદર અમે મદ્રસો અને ઇબાદતગાહ બનાવી હતી અને 30 વર્ષ સુધી જે અમારો મદ્રસો છે, મદ્રસાએ ગરીબ નવાઝ, એમાં અમે ઇબાદત અને મક્તબ બચ્ચાને પઢાવેલા હતા। અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, પછી અલ્લાહનો અહેસાન અઝીમ છે કે અમારા મોનાભાઈ જે કોઈ તારુફના મોહતાજ નથી કે મારા કોઈ અલ્ફાઝના મોહતાજ નથી, આપ સૌ મોનાભાઈ વિશે જાણો છો। એટલે મોનાભાઈએ આમ તો જોઈએ તો સતત 2012થી દીનનું મિશન હુઝુર દાદા બાપુ રહેમતુલ્લાહ અલી અને મહસીને મિલ્લત હુઝુર પીરે તરીકત સાથે સંકળાયેલા, જોડાયેલા। 2012માં માશાઅલ્લાહ મોનાભાઈએ 51 સમૂહ શાદી કરી, 51 સમૂહ શાદી કરી અને ડાયરેક્ટ અમારું જે જૂનું કબ્રસ્તાન છે ગામની અંદર અને નવાબ વખતની હઝરત સૈયદના બાલમશાહ બાવા રહેમતુલ્લાહ અલી નું જે મઝાર હતું કે સરકાર તરફથી અમને 24 રૂપિયા ત્યાં પગાર મળતો, એ બધું જગ્યા બહુ પુરાની હતી। એટલે મોનાભાઈએ સમૂહ શાદી પછી હઝરત બાલમશાહ પીર બાપુના મઝારની તામીર કરી, કબ્રસ્તાનના ગ્રાઉન્ડની તામીર કરી અને એ પછી એક અમારે મઝાર હતું નદીના કાંઠે, એ પણ બહુ જૂનું હતું, તો એની અંદર મોટો સપોર્ટ આપણા ધારાસભ્ય પૂંજાભાઈ વંશે અમને દીવારની ગ્રાન્ટ પાસ કરી દીધી અને પૂંજાભાઈના સપોર્ટ અને સહકારથી સમસ્ત હિન્દુ મુસ્લિમ ગામના સહકારથી અમે પાંચ પીર બાપુની દરગાહ તામીર કરી। પછી એ જ ગ્રાઉન્ડની અંદર અમારી ઈદગાહ નથી એટલે માશાઅલ્લાહ ઈદગાહ બનાવી અને એ પછી અમારે મદ્રાસાએ જે ગરીબ નવાઝ છે એમાં તમને વાત કહું કે સ્થળ પર તમે મુલાકાત લેજો, આ મસ્જિદ કરતા બાકી બધા કામો પર કામ કરતા અમારું જે હાડ કામ હતું એ હાડ કામ હતું ઈદગાહ બનાવવાનું। મુનાભાઈએ ડે નાઇટ એક ખાટલો બનાવી લીધો અને હું તો હઝરત એમ કહું કે એ ખાટલાને છે ને, એ ખાટલો એવો બધો નસીબદાર છે, મુનાભાઈ ખાટલો લઈને આવે તો મેં પછી કીધું મુનાભાઈને, હું કહું મુનાભાઈ આ ખાટલાને છે ને ચાદર ચડાવીને પછી ટાંગી દેવા, આ યાદ કર આ ખાટલાથી જ કામ થાય। તો માશાઅલ્લાહ એ જે કામ હતું એ હાર્ડ હતું। મુનાભાઈએ 2 મહિના સુધી ત્યાં સતત ડે નાઇટ ટ્રેક્ટરો બધાય ગામનો સહકાર હિન્દુ મુસ્લિમનો ને અમે ઈદગાહનું કામ કર્યું। એ પછી સીધું મુનાભાઈ અમારા મદ્રસાએ ગરીબ નવાઝ હતા, હુઝુર મહસીને મિલ્લતને અમે બોલાવ્યા કે હુઝુર અમારો મદ્રસો બહુ ડેમેજ થઈ ગયો છે, હવે રિનોવેશન। એટલે ત્યારે બાપુએ પીર બાપુએ પણ હિંમત આપી કે ભાઈ હવે મદ્રસામાં મક્તબ કરો અને આનું રિનોવેશન કરી નાખો। એટલે સીધું 2-5 મહિના અમે મદ્રસાનું મોનાભાઈ હસ્તક મોનાભાઈની મહેનતથી મદ્રસાનું રિનોવેશન થયું અને 4 લાખ રૂપિયાનું એ રિનોવેશન થયું। પછી 1/1/2024માં મુનીર અહેમદ બાપુ કાદરી આવી અને
મોનાભાઈએ વાત કરી 2001-25 મોનાભાઈએ વાત કરી બાપુને, મુનીર અહેમદ બાપુને. બાપુ આવી અને માશાઅલ્લાહ અહીં સંગે બુનિયાદની શરૂઆત કરી અને ફક્ત ખાલી એક જ વર્ષની અંદર, અને એ વર્ષની અંદર જે ચોમાસું આપણું હતું એમાં અમારું કામ નહોતું ચાલતું, કારણ કે થોડુંક ખેતર જેવું છે એટલે થોડોક ગારાનો પ્રોબ્લેમ હતો. અમારું જે આ ખોખું તૈયાર થયું એટલે એક જ મહિનાની અંદર ડે નાઇટ મોનાભાઈ અહીંયા રહેતા, તમામ કારીગરો છે કઈ જરૂરત પડી આવી અને એક મહિનાની અંદર માશાઅલ્લાહ મસ્જિદે ઉસ્માનનું કામ આજે અમે પૂર્ણ કરેલ છે. તો હું દિલથી ગહેરાઈઓથી આવેલા મહેમાનો, પીરે તરીકત પીર બાપુ મુનીર અહેમદ બાપુ કાદરી, એમની દુઆઓથી હું સુન્ની સંધી મુસ્લિમ જમાત ઉમેજને હું ગુજારિશ કરું છું કે આપણે મોનાભાઈનું સન્માન કરીએ. नाराय तकबीर, नाराय रिसालत. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाअल्लाह मुन्नाभाई एक मशहूर नाम है અને થોડા એવા સમયના અંદર સૌરાષ્ટ્રથી માંડીને કચ્છ સુધી જ્યાં જ્યાં સમાજના લગતા કોઈ પણ કાર્ય હોય ત્યારે અચૂક મુન્નાભાઈની હાજરી હોય અને ઘણા એવા અવસરો એમના મુબારક કાર્યમાં જોવા મળેલ. મોટા ભાગે સમાજને ભેગો કરવામાં બહુ મોટો રોલ અદા કરે છે. બે કાન છે, એક જબાન છે, એક દિમાગ છે. બધા કોમ્પ્યુટર અલગ અલગ ચાલતા હોય ત્યારે સારામાં સારું કોમ્પ્યુટર એ છે જે સારી વાતને પોતામાં સેવ કરીને એને હંમેશા યાદ રાખે છે. આજે એક દુનિયાદાર વ્યક્તિ, એક સામાજિક આગેવાન જ્યારે દીનના કામોમાં જોડાય છે તો એને ઈસાર અને કુરબાનીની જે ભાવનાઓ એનામાં જે ઊભી થાય છે એનું જીવતું જાગતું ઉદાહરણ આજ ઉમેજની ધરતીના ઉપર ત્યારે પીરે તરીકત હાજી પીર સરકાર સૈયદ અહમદ મુનીર બાપુ કાદરી ફાતમી મદ્દસિલ્લાહુ નૂરાની આ મસ્જિદે જામ ઉસ્માનીના સંગે બુનિયાદમાં અમારી ટીમ દાદાની રહેબરીમાં અહીંયા પહોંચેલી ત્યારે મુન્નાભાઈએ બહુ મોટી કુરબાનીનું ઉદાહરણ મુનીર દાદાની સામે પેશ કરેલ. અને ત્યાર પછી મુનીર દાદાએ એમના એ લફ્ઝો સાંભળીને મુન્નાભાઈ માટે દિલમાં જગાતું હતી જ, પણ વિશેષ એમના આ યુગમાં 21મી સદીમાં આ ભાવના અને આ કુરબાની, આ ઈશાર જ્યારે દાદાએ જોયો તો બહુ વધારે પૂરતી મુન્નાભાઈને બાપુએ એમના ટ્રસ્ટમાં સલાહકાર તરીકે પણ મુન્નાભાઈની નિમણૂક કરવામાં આવી છે.
એ વાત હું કહીશ તો કદાચ મારા શબ્દો આગળ પાછળ થાય, પણ જ્યારે પીર બાપુ સાહેબ કિબલાએ હુકમ કર્યો છે કે મુન્નાભાઈનું આપણે સન્માન કરવું છે, તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ મુન્નાભાઈનું સન્માન કરીને મુન્નાભાઈની જબાની, ભાઈ જો નફસા નફસીનો દોર છે, આવા દોરની અંદર 1 રૂપિયો પણ આપો ને એ બહુ મોટી વાત છે, સમજાઈ ગયું? ત્યારે નાના માણસો માટે જીવાદોરી સમાન જો કોઈ વસ્તુમાં સપોર્ટ કરવામાં આવે તો એને પછી કહેવાની જરૂર ન પડે કે તું દુઆ કર, ખાલી એ જોવે નહીં એટલે એ વ્યક્તિને જોઈને ખુદ બખુદ એ એની જબાનથી દુઆ કરે કે આને અમને રોટલો આપ્યો છે, અલ્લાહ તું એને હંમેશા ખુશ રાખજે. હવે પછી આવી જે જરૂરતવાળી દુઆ જો કોકને લાગી જાય પછી એને કઈ બીજી બહુ જાજી જરૂર પડતી નથી. એમાં અમારા મુન્નાભાઈ અહીંયા મોજૂદ છે, એ પોતે જ એમની સભાની કહેશે, પણ એ પહેલા પીર બાપુ સાહેબ સન્માન કરવાનું કે ને મુનીર દાદા પણ એમના માટે એવોર્ડ બનાવીને આપણું ટ્રસ્ટ ફૈઝે મોહમ્મદી એજ્યુકેશનલ વેલફેર એન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ સાવરકુંડલા એક એમના માટે એક એવોર્ડ લઈને આવ્યું છે. અને હવે તો અમારી વિશેષ જવાબદારી છે ને અમારા કરતો વિશેષ મુન્નાભાઈની જવાબદારી છે, કારણ કે ફૈઝે મોહમ્મદી એજ્યુકેશનલ વેલફેર એન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના જે અમુક ચુનિંદા ટ્રસ્ટ અમારા સભ્યો સલાહકાર છે, એમાં એક મુન્નાભાઈ છે, એક અમારા અલ્હમ્દુલિલ્લાહ હાજી યુસુફભાઈ જોણેજા રાજકોટવાળા છે, ને એક અમારા ભાવનગરના છે જેને નામ આપવાની ના પાડી છે. આ અમારા સલાહકારો સરસ મજાનું ગાઈડ પૂરું પાડે. ને અત્યારે બાપુ સાહેબના વાલિદાનો ઉર્સે પાક હતો, એ મોકા પર મુન્નાભાઈએ એમના તરફથી એક હોસ્ટેલ માટે એક રૂમ 12 લાખ રૂપિયાનો આપીને એમાં એમને સપોર્ટ કરેલ છે ભાઈ. તો આવું તો અનેક જગ્યાએ મુન્નાભાઈ આપે જ છે. અને હું તો કહું છું અલ્લાહે આપ્યું હોય ને, જે પાણી આમને આમ પડ્યું ને ખરાબ થાય, એ પાણી કોક પીવે ને તો નવું પાણી આવે ને તો એ પાણીનો ફાયદો થાય. પછી પોળા પડે ને કે હવે આ પાણી લઈ લો તો એને સખાવત ન કહેવાય, સમજાઈ ગયું? ફ્રેશ પાણી આપે, કોઈ કે હું જમજમ આપું, જે ફ્રેશ જમજમ આપે અને એમાં મિલાવીને આપે, ફરક તો પડે ને ભાઈ. એટલે એવું નહીં, જ્યારે તમારી પાસે અલ્લાહ ભાગે આપ્યું છે તો એવા સમયમાં આપણે વાત કરીશું. મને અત્યારે 2 વસ્તુની ઓફર આવી છે કે અમારે સોલાર નાખવું છે અને અમારે એસી નાખવા છે. મેં તો આવડા મોટા મજમામાં આ 2-5 લાખ રૂપિયાની કોઈ વેલ્યુ નથી, એ તો હું 10 મિનિટમાં કરી દઈશ, કોઈ ટેન્શન ન રાખો. બાકી ઘટશે તો મુનીર દાદા મોજૂદ છે, સમજાઈ ગયું? એટલે એની આપણે કોઈ ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી. પણ મહત્વની વાત એ છે કે જે કામ કરે છે સમાજે એને માન સન્માન આપવું જોઈએ, જે કામ કરે છે સમાજે એને બિરદાવવો જોઈએ. ને જે વ્યક્તિને આપણે બિરદાવશું તો ઇન્શાલ્લાહ એનો ફાયદો અચૂક અહીંયા મળશે. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ઘણા એવા સારા લોકો અહીંયા આજે મોજૂદ છે. તો એની મોજૂદગીમાં પહેલે આપણે આ બુઝુર્ગોના હાથે મુન્નાભાઈ આ જે મસ્જિદે જામ ઉસ્માની તામીર કરી અને આ સરસ કાર્ય કર્યું, એના એમને આપણે સન્માનિત કરીએ છીએ. આપણો એવોર્ડ હું ભરું છું, બધા સાંભળજો. બફૈઝે રૂહાની પીર તરીકત અલ્હાજ સરકાર સૈયદ મોહમ્મદ દાદા બાપુ કાદરી ફાતમી रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बफैज़े करम पीर तरीक़त अलहाज सरकार सैयद अहमद मुनीर बापू कादरी फातमी मद्दज़िल्लहु नूरानी. हदीस पाक का मफ़हूम आपके सामने, जिसने ज़मीन पर अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बनाएगा. ये हदीस शरीफ का मफ़हूम मैंने आपके सामने पढ़ा. अब अवार्ड सुन लीजिए. फैज़े मोहम्मदी अवार्ड 2026 मुन्ना भाई उस्मान भाई उनर जाम उमेर
અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ઉમેજ ગામમાં આપની આગેવાનીમાં મસ્જિદે જામ ઉસ્માનીના બાંધકામમાં તન મન ધનથી કુરબાની આપીને સદકાએ જારિયાના સદા સવાબના હકદાર બન્યા છો. અલ્લાહ તાલા આપની પૂરી ટીમની તમામ કુરબાનીઓ, ખિદમતો અને સખાવતોને અલ્લાહ કબૂલ ફરમાવે, દારેનમાં અજરે અઝીમ અતા ફરમાવે અને આપને આપના પરિવારને સદા શાદો આબાદ રાખે અને અલ્લાહ તાલા તેના મહેબૂબ સલ્લલ્લાહુ તાલા અલૈહિ વસલ્લમની ખુશીવાળી લાંબી ઉમ્ર નસીબ ફરમાવે. આ દુઆ સાથે આપને આ ફૈઝે મોહમ્મદી એવોર્ડ પીરે તરીકત અલ્હાજ સરકાર સૈયદ અહમદ મુનીર બાપુ કાદરી ફાતમી સાથે પીરે તરીકત હઝરત અલ્લામા મૌલાના હાશમી ઉર્ફે પીર બાપુના મુબારક હાથે પેશ કરીને અમો ખૂબ જ ખુશી અનુભવીએ છીએ. મસ્જિદે જામ ઉસ્માની, ગામ ઉમેજ, તાલુકા ઉના, જિલ્લા ગીર સોમનાથ. સંજે બુનિયાદ તારીખ 1/1/2025. આજે કેટલી તારીખ છે? 1/1/2026. એક રેકોર્ડ છે બહુ જબરદસ્ત કે એક વર્ષમાં આ મસ્જિદનું કામ જબરદસ્ત તરીકે પૂરું થયું છે. બુધવારના રોજ સવારે 10 કલાકે ઉદ્ઘાટન અને તારીખ આ સંગે બુનિયાદ અને ઉદ્ઘાટન તારીખ 11 રજબ હિજરી 1447 મુતાબિક તારીખ 1/1/2026 જુમેરાતના રોજ જોહરની નમાઝથી કરવામાં આવેલ છે. આ એવોર્ડ ફૈઝે મોહમ્મદી એજ્યુકેશનલ વેલફેર એન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ સાવરકુંડલા અમરેલી ગુજરાત તરફથી મુન્નાભાઈ ઉનરજામને મુનીર દાદા અને પીર બાપુ સાહેબના મુબારક હાથે આપવામાં આવે છે. नाराई तकबीर, नाराई रिसालत, खानदाने अहले बैत, नाराए हैदरी. बापू साहब समझी, ठीक है. હવે મુન્નાભાઈને હું માઇક આપું છું. ઓલી વાત ફરી દોડાવી દે તો અમને મજા આવશે અને હું વ્યવસ્થિત એનું રેકોર્ડિંગ કરી લઉં. वाम्मा बिनिमती रब्बिका फहदिस, तहदीस नेमत के तौर पर अच्छाइयों का जिक्र होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए. तो मैं मुन्ना भाई से कहूँगा कि जो अपने परिवार के साथ आपने जो मोहब्बत का इजहार किया है उसको थोड़ा अनाउंस करके लोगों में बता दें ताकि अच्छा रहेगा. जब वो अपने आप जो चीज़ उन्होंने की है, अब ये दिखावा नहीं है बल्कि एक कुर्बानी है और जितनी कुर्बानी आवाम में पेश करेंगे दूसरों को भी ये कुर्बानी अपने परिवार वालों के लिए, अपने गांव वालों के लिए वो कुर्बानी पेश करने का मौका मिले. आ जाओ. अस्सलाम वालेकुम. मुनीर दादा पीरे तरीकत मुनीर दादा अँ संगे बुनियाद बाबत में अँ उमेज आवेला त्यारे समस्त समाजनी हाजरी में मस्जिदनो फाळो बाबते बधा भेगा थयेला. तेमां अमारे एक कौटुंबिक जमीन जे 3 વીઘા छे ए मारा नामे हती अने ए सामेवाळा अमारा कुटुंबीजनो ज हता, उनरजाम ज हता. એટલે એમને જમીન 30 લાખ રૂપિયાની કિંમતની જમીન હતી તો 15 લાખ રૂપિયા એમને 50% એમને અમે કીધું કે ભાઈ તમે કરો તો તમને ખાતે કરી આપી. તો એ લોકો બિચારા દોડધામ કર્યું પણ મહેનત કરી, બધા કુટુંબ ભારુમાં ગયા પણ એની કીધે પૈસા થયા નહીં. ત્યારે અમારે એ લોકો સાથે નાનો મોટો અણબનાવ હતો કે ભાઈ આ મુન્નાભાઈ પાસે જમીન છે ને આ અમારી કીધે પૈસા થતા નથી, એટલે એને થોડુંક અંદરથી દિલમાંથી સંકોચાતા હતા. મુનીર દાદાની હાજરીમાં મને એક એવો હોસલો આમ અંદરથી દિલમાંથી એવું થયું કે મને કુદરતે ઘણું આપ્યું છે અને આ 3 વીઘા જમીન
30 લાખની જમીન છે, એમાં વાત છે 15 લાખ રૂપિયાની. તો દાદાની હાજરીમાં મેં એ જમીન એની હાજરીમાં એને કીધું કે હું એમને સોંપી દઉં છું જમીન. એમને વગર રૂપિયા 1 રૂપિયો લીધા વિનાની જમીન દાદાની હાજરીમાં અમે એમને સુપ્રત કરી છે. હા, એમનો દસ્તાવેજ પણ ટૂંક સમયમાં અમે એમને કરી આપવાના છીએ. એટલે દાદાની હાજરીમાં જે બોલ્યા છે એ કરી આપવાનું છે. એટલે દાદાની હાજરીમાં અમે એવું કીધું કે આવો અવસર ક્યારે મળશે આપણને, અને ઘણું કુદરતે આપણને આપ્યું છે તો આપણે કાંક કરતા જઈએ. અને સમાજમાં પણ આજે આપણી ઉંમર 47 વર્ષની મારી ઉંમર છે, તો આજે તમને એમ કહું તો કે આ 50-60 વર્ષમાં ઓલું નાટક બહુ વધીને હોય તો 7-8-10 કલાકનું હોય ને આ 50-60 વર્ષમાં એક નાટક ભજવીને જ વયું જવાનું છે. તો 5 સારા કામ કરતા જશું તો સમાજમાં એમ થશે કે આ આગેવાન હતા ને 5 સારા કામ કરતા ગયા. એટલે આવી અપેક્ષા સાથે અમે મુનીર દાદા અને પીર બાપુના અધ્યક્ષસ્થાને સમાજના કામ કરીએ છીએ અને એમની અમારા માથે દુઆ છે. એટલું કહી મારી વાત પૂરી કરું છું. અસ્સલામ વાલેકુમ. સાદાતી કિરામની દુઆઓથી અમારું જે ગામ છે એ હિન્દુ મુસ્લિમ એકતાનું ગામ છે. અને ખાસ કરીએ અને અમે બધા પ્રસંગો જે કાંઈ હોય એ સાથે મળીને અમે કરીએ છીએ. અને અમારા જે પ્રસંગો હોય મસ્જિદના, મદ્રસાના, દરગાહોના, એ અમારે ખાસ કરીને હિન્દુ ભાઈઓ છે એ ટોટલ અમે એને સોંપી દઈએ. એટલે આગેવાની બધી એ કરે, એ ખાસ અમારી ખાસિયત છે. તો ખાસ કરીને ઉનાથી આપણે પધારેલા આપણા સૌના માજી ધારાસભ્ય પૂંજાભાઈ વંશને વિનંતી કરું કે સ્ટેજ પર આવે અને મુન્નાભાઈ એમનું સન્માન કરે છે. પછી અમારા હાલ સરપંચ હામભાઈ વાળા સ્ટેજ પર આવે, એમનું પણ સન્માન કરવામાં આવે છે. હસમુખભાઈ રાજાભાઈ ગોહિલ પણ સ્ટેજ પર આવે, જે અમારા ભાજપ તાલુકા મહામંત્રી છે. મનસુખભાઈ કાનાભાઈ ગોહિલ માજી સરપંચ, ચાવડા ભાવુભાઈ અમીરભાઈ તાલુકા સદસ્ય, ભીખુભાઈ ઉકાભાઈ ઉમેજ માજી સરપંચ સ્ટેજ પર આવે, એમનું સ્વાગત કરો. એક મોટી જાહેરાત કે ઉમેજ સમસ્ત જ્ઞાતિ હિન્દુ સમાજ તરફથી અમારી મસ્જિદમાં 51,000 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. એમનું આગેવાનોનું માટે અમે સન્માન કરી રહ્યા છીએ. કચ્છ વાત્રાથી આવેલા પીર તરીકત પીર સૈયદ મોહમ્મદ શાહ બાપુ કાદરીનું મોનાભાઈ સન્માન કરશે. સનખડા અગ્રણી વીરાભાઈ ઝાલા સ્ટેજ પર આવો, એમનું પણ મુન્નાભાઈ સન્માન કરે છે. જિલ્લા સદસ્ય આગ્રણી ગંભીરભાઈ સનખડા વાળા સ્ટેજ પર આવે, એમનું પણ સ્વાગત કરવામાં આવે છે.
માજી તાલુકા સદસ્ય દાદુભાઈ મેઘાભાઈ ગોહિલ સ્ટેજ પર આવે એમનું પણ સન્માન કરવામાં આવે છે. ભાઉભાઈ રાજાભાઈ માજી સરપંચ આપણે ઉમેજના ગોહિલ સ્ટેજ પર આવે. બાપુ બાપુ પછી એમાં ટાઈમ નીકળી જાય બાપુ એવું લાગે તો આ કમિટી આપણે બોલાવી અને બધા એક એક આ લઈને આગેવાનો હોલમાં સાદા કરી નાખે પ્રોગ્રામ ચાલુ હોય. હા કરશે. પીરે તરીકત હુઝુર સૈયદી સરકાર મોહમ્મદ શાહ બાપુ વાત્રા કચ્છ તશરીફ લાવ્યા છે એમનું સન્માન મોનાભાઈ કરે છે. નારાય તકબીર, નારાય રિસાલત. વેરાવળથી પધારેલા આપણા અગ્રણી ફારૂક મૌલાના સાહેબ એમનું સન્માન પણ મોનાભાઈ કરશે. નગરપાલિકા સદસ્ય દાદા બાપુ ઉના એમનું પણ મોનાભાઈ સન્માન કરશે. હાજી ઇકબાલભાઈ ઉસ્માનભાઈ ભિસ્તી સાહેબનું પણ મોનાભાઈ સન્માન કરશે. માણાવદરથી પધારેલા હુસેનભાઈ દલ એમનું પણ સન્માન મોનાભાઈ કરશે. વંથલીથી પધારેલા વલીભાઈ દલ એમનું પણ મોનાભાઈ સ્વાગત કરશે. આપણી કમિટી સંધી સુન્ની મુસ્લિમ જમાતની આપણી 11 મેમ્બરની કમિટી આવી અને ઓલમાઈ કિરામ, સાદાતે કિરામ અને પધારેલા મહેમાનોનું સ્ટેજ પર સન્માન કરી નાખો. આવી કમિટી હાલો. અલ્તાફ, શોયબ, અબ્બાસ, ઉઝેફ ચાલો ચાલો આવી સન્માન થઈ જાય મહેમાનો. કાર્યક્રમ ચાલુ રાખશે. માશાઅલ્લાહ આપણી પાસે બહુ લાંબો ટાઈમ નથી, કારણ કે મુનીર અહેમદ બાપુ કાદરીને બહાર જવાનું છે, એટલે આપણે કાર્યક્રમ ચાલુ રાખીએ અને કમિટી આવેલા મહેમાનોનું સન્માન કરી નાખો. માશાઅલ્લાહ નાળિયા માંડવીથી ઉસ્માનભાઈ આવેલા છે. આવો સ્ટેજ પર આવો. ટીંબીથી ઝીણાભાઈ પણ આવેલા છે. ટીણાભાઈ આવો સ્ટેજ પર. માશાઅલ્લાહ પીરે તરીકત હુઝુર સૈયદી સરકાર મોહસિને મિલ્લત હુઝુર પીર બાપુ કાદરી ઇમ્તિયાઝભાઈનો સાલ ઓઢાડી અને સન્માન કરે છે. સંધી જમાતના પ્રમુખ અમારા ગામના સંધી સુન્ની મુસ્લિમ જમાતના પ્રમુખ છે માશાઅલ્લાહ, અને હુઝુર મોહસિને મિલ્લતના મુરીદ છે. મુનીર અહેમદ બાપુ કાદરી અને મોહસિને મિલ્લત હુઝુર, હું અહીંયા 25 વર્ષથી છું, ઇમામત કરું છું એક જ જગ્યા ઉપર. મારા પીરે તરીકત હુઝુર મોહસિને મિલ્લત જેમના દારૂલુમની અંદર મેં પઢાઈ કરી. 30 તારીખે મોનાભાઈ મીટિંગ કરી અને કીધું કે મૌલાના તમારો પગાર કેટલો છે?
આ વાત જે મુતવલ્લી મસ્જિદના અને મદ્રસાના જે મુતવલ્લીઓ છે એ ખાસ સાંભળજો. મુતવલ્લી અને જે સદર લોકો છે એ સાંભળજો. દાદાની બારગામાં હું ગુજારિશ કરું છું કે 30 તારીખે રાત્રે મોનાભાઈ એક મીટિંગ કરી અને કીધું મૌલાના સાહેબ તમને કેટલા વર્ષ થયા? મેં કીધું મોનાભાઈ મને 25 વર્ષ થઈ ગયા. તો કે તમારો પગાર કેટલો છે? મેં કીધું 10,000 છે. એટલે મોનાભાઈ કીધું તમે પેલા મદ્રસાએ ગરીબ નવાઝના તમે ઇમામ હતા, હવે તો મસ્જિદે જામ ઉસ્માનીના ઇમામ છો, તો તમે કેટલો પગાર કરો છો? કેટલો પગાર કયો? મેં કીધું મોનાભાઈ તમારે જે કરવો હોય. એટલે મોનાભાઈએ જાહેરાત કરી દીધી કે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આજથી મારો પગાર છે એ 15,000 રૂપિયા કરી દેવામાં આવેલ છે. અને સદર અને મુતવલ્લીઓને હું એક બીજી વાત કરું છું કે આજથી 10-12 વર્ષ પહેલા મોનાભાઈએ એક અહદ લીધું હતું કે મારે સૌથી પહેલા ઉમરામાં મારા મમ્મીને નહીં પણ મોકલવા છે તો આપણા ગામના ઇમામને મોકલવા છે. એટલે 2013માં મોનાભાઈએ મને ઉમરા પણ કરાવી દીધેલી છે. તો મુતવલ્લી અને સદર જે છે એ ખાસ ઇમામનું ધ્યાન રાખો. તાતણિયાથી આવેલા આગેવાનો રાજુલાથી. અસ્સલામ વાલેકુમ. તાતણિયાથી બિલાલભાઈ સ્ટેજ ઉપર આવી જાઓ, આપનું સન્માન કરવાનું છે તો આપ ઝડપથી સ્ટેજ ઉપર આવો બિલાલભાઈ. અને ડુંગર પરથી યુસુફભાઈ, રાજુલાના આગેવાનો આવી જાવ છો. હાર લઈ લો. રાજુલાના આગેવાનો તમે છોકરા રાજુલાના એન્જિનિયર સાહેબ આપણા ઇસ્માલભાઈ દલ ઉપર આવી જાય, આપનું પણ સન્માન કરવાનું છે. રજાકભાઈ ગાહા ડુંગર ટીમ, નુરદીનભાઈ સમા, હા સાવરકુંડલાથી સમસ્ત મુસ્લિમ સમાજના પ્રમુખ ઇરફાનભાઈ, એમનું પણ સન્માન કરવાનું છે. આપ સ્ટેજ ઉપર આવી જાય. તાતણિયાથી અલિયાસભાઈ પ્રમુખ, એમનું પણ સન્માન કરવાનું છે. આપ સ્ટેજ ઉપર આવી જાય ઝડપથી. વિક્ટરથી ઇસ્માલભાઈ મારા મોટા બાપા છે, એ પણ આવે સ્ટેજ ઉપર. એમનું પણ સન્માન કરવાનું છે પુષ્પગુલથી. ઇમ્તિયાઝ ઇસ્માલ મોટા આરીફભાઈ આવી ગયા. ગુણવંતભાઈ તળાવિયા મારા પરમ મિત્ર, એમનું પણ સન્માન કરવાનું છે. આપ સ્ટેજ ઉપર આવી જાય. ઇમ્તિયાઝ ગઢડા, ગીર ગઢડા તાલુકા સમસ્ત મુસ્લિમ સમાજના પ્રમુખ સલીમભાઈ ઝાખરા, એમનું પણ સન્માન કરવા માટે સ્ટેજ ઉપર આવી જાય. સલીમભાઈ. ઉસ્માનભાઈ નાળિયા માંડવી મુસ્લિમ અગ્રણી, તે પણ સ્ટેજ ઉપર આવી જાય, એમનું પણ સન્માન કરવાનું. સરપંચ નાળિયા માંડવી, એ પણ સ્ટેજ ઉપર આવી જાય, ઝડપથી હાજરી આપે. શમસુદ્દીનભાઈ ઝાખરા, એ પણ સ્ટેજ ઉપર આવી જાય, એમનું પણ સન્માન કરવામાં આવશે. સુલતાનભાઈ મારા પરમ મિત્ર યુસુફભાઈ ના ભાઈ, ખોજા જ્ઞાતિ ખોજા સમાજ જ્ઞાતિના અગ્રણી, સ્ટેજ ઉપર આવી જાય. આમાં તો જો સન્માન કરશું તો બધા સન્માનને લાયક જ છે કે બધા મુખ્ય આગેવાનો અતિથિ બધા અહીંયા આવ્યા છે. અમુક આપણે જે છે કે ભાઈ તાલુકા વાઇઝ અગ્રણીઓને લઈ બધાને. વેરાવળથી સાજીદભાઈ સ્ટેજ ઉપર આવે, એમનું પણ સન્માન કરવામાં આવશે. હા, સુલતાનભાઈ નું સન્માન ઇમ્તિયાઝભાઈ કરશે. સરપંચ અલ્તાફભાઈ લીમદરા જાવત્રી ના સરપંચ શ્રી અલ્તાફભાઈ, તેમનું પણ સન્માન કરવામાં આવશે. સ્ટેજ ઉપર પધારે. ટીણાભાઈ ટીંબીથી સ્ટેજ ઉપર આવે, એમનું પણ સન્માન કરવામાં આવશે. અને
ગીરી પાનવાળા મારા પરમ મિત્ર એવા રાજુ બાપુ જે છે એમનું પણ સ્ટેજ ઉપર આવે એમનું પણ સન્માન કરવામાં આવશે. રાજુ બાપુના પપ્પા ધનુ બાપુ હતા એ મારા પપ્પાના મિત્ર ખાસ હતા અને આજે રાજુ બાપુનો અમે પણ મિત્રો છીએ. ઇમ્તિયાઝભાઈ આવી ગયા. કચ્છથી મહેમાન આવેલા છે તે પણ અહીંયા પધારે તેમનું પણ સન્માન કરવામાં આવશે. અને કચ્છથી ઉનડજામ પરિવાર જે આવેલા છે તાત્કાલિક અહીંયા કોઈ આવે અને જામનગરથી જે જામ જોધપુર તાલુકાનું ચોરબેડી ગામ આમ અટાણે હાલ ગઢકડા અહીંયા 30 ઘર છે ઉનડજામના તે પણ અહીંયા આવ્યા છે તે પણ તાત્કાલિક સ્ટેજ ઉપર પધારે એમનું પણ સન્માન કરવામાં આવશે. અફઝલ બધા ઉનડજામ સમાજ છે બાપુ પીર બાપુ બધા મુનીર બાપુ આ અમારા કચ્છથી બધા ઉનડજામ છે બધા. અને જે પાછળ છે એ બધા જામનગર જિલ્લાનું જામ જોધપુર તાલુકાનું ગઢકડા ગામ ત્યાં પણ 30 ઘર છે આપણા ઉનડજામના. આ કચ્છથી આવ્યા હતા બળદગાડા લઈને તો હવે અહીંયા ચોરબેડી ગામ જામનગર જામ રાવલ સાહેબ ભેગા આવ્યા ત્યાં છોડ્યા ને પછી એમ થયું નવાબી વિસ્તારમાં આવ્યા તો અહીંયા બળદગાડા છોડ્યા હતા અહીંયા 400 વર્ષ કાઢ્યા વિહક પેઢી. મૂળ તો બધા કચ્છી માળું કહેવાય અમે આમ તો કચ્છડો બારે માર. બધા ટાઈમ કાઢીને જામનગરથી પધાર્યા એમનો પણ આભાર માનીએ છીએ. કચ્છથી પણ બધા આગેવાનો આવ્યા છે ઉનડજામ પરિવાર એમનો પણ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. પરવેશભાઈ સુમરા ઉપર આવી જાઓ આપનું પણ સન્માન કરવામાં આવશે. પરવેશભાઈ અફઝલભાઈ વ્યાસપુર આપનું પણ સન્માન કરવામાં આવશે આપ પણ આવી જાઓ. ઓસુભાઈ દેલવાડા ઝડપથી આવી જાઓ આપનું પણ સન્માન કરવામાં આવશે. કાદરભાઈ હતા આપણે હરબડિયા એમનું પણ સન્માન કરવામાં આવશે આવી જાઓ ઝડપથી. લોટપુર રસુલભાઈ કાસમભાઈ અમારા કાકા છે તે પણ હાજરી આપે ઝડપથી આવી જાય સ્ટેજ ઉપર. રસુલભાઈ જમાલભાઈ ઉનડજામ કાસમભાઈ જમાલભાઈ ઉનડજામ. કાદરભાઈ આવી જાઓ સ્ટેજ ઉપર. લોટપુરથી જાફરાબાદ તાલુકાનું લોટપુર ગામમાં અમારે કાસમભાઈ અહીંયા ઉમેશથી ગયેલા એમના બાપા ત્યાં પણ 20 ઘર છે ઉનડજામના ત્યાં જમાતના પ્રમુખ છે કાસમભાઈ જમાલભાઈ ઉનડજામ લોટપુર. સીધુભાઈ ને ઘોડા ઉપર બેઠાડી દેતા એટલે મોટું સન્માન કરી દીધું છે પણ છતાં પણ હવે લાવીને તમે કહો તો આપ એમને બોલાવી લઈએ. સીધુભાઈ તમારી યાદી સાદી ગાજી સાહેબ કરે છે આપ આવો સ્ટેજ ઉપર. આરીફભાઈ આવી ગયા હતા. કોઈ મુસાભાઈ દિલાભાઈ જાનીભાઈ આવી શકતા હોય તો હાલીને કઈ ઘડીક લે અરે પણ આવી જાઓ ધીરે ધીરે. જાનીભાઈ મુસાભાઈ દિલાભાઈ આવી જાઓ. હુસેનભાઈ સરપંચ આપણા દ્રોણ થી આવ્યા છે માજી સરપંચ ઝડપથી આવી જાય સ્ટેજ ઉપર. એટલે પણ હવે અમે તો હાર પહેરી પહેરીને થાકી ગયા. હવે તમે મહેનત તમારી બધાની મહેનત છે આમાં મારા એકથી કઈ નથી. આરીફભાઈ ઉનડજામ રાજુલાથી સ્ટેજ ઉપર આવી જાય એમનું પણ સન્માન કરવામાં આવે છે. આરીફભાઈ ઉમરભાઈ ઉનડજામ. કોઈ સન્માનમાં આગેવાન રહી જતા હોય તો ઉમેશ સુન્ની મુસ્લિમ જમાત વતી આપનું હૃદયપૂર્વક બધાને અમે કોઈ હિન્દુ મુસ્લિમ ભાઈઓ બધાને હૃદયથી સન્માનિત કરીએ છીએ. કોઈ પણ કાંઈ
રહી ગયું હોય તો આપ સૌ ક્ષમા કરજો અને આપનો બધાનો હૃદયપૂર્વક આપે બધાએ હાજરી આપી એ બધાનો આપનો સૌનો હિન્દુ મુસ્લિમ ભાઈઓનો સૌનો અમે આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ ઉમેશ સંધિ મુસ્લિમ સમાજ વતી. હા, હિંગોરા સાહેબ કરીને આવ્યા છે, આપણા શિક્ષક છે નિવૃત્ત હિંગોરા સાહેબ. હે જુસફભાઈ હિંગોરા સાહેબ અને આપણા નૂતન તાસફોડ જુસફભાઈ નૂતન તાસફોડ જુસફભાઈ દલ સંજયભાઈ ઉપસરપંચ સામતેર ઝડપથી સ્ટેજ ઉપર આવે. સંજયભાઈ ઉપસરપંચ સામતેર. ધીરુભાઈ આહિર સમાજ અગ્રણી કાણકબોડાવાળા સ્ટેજ ઉપર આવે, આપનું પણ સન્માન કરવામાં આવશે. સામતભાઈ સાજણભાઈ કોળી સમાજના અગ્રણી કાણકબોડા, એમનું પણ સન્માન કરવામાં આવશે. ઝડપથી સ્ટેજ ઉપર આવે. પરસોત્તમભાઈ અમારા પટેલ સમાજના ઉમેશના અગ્રણી અને આ રસોડાની બધી જવાબદારી તેમણે સંભાળી છે એવા પરસોત્તમભાઈ સુતરિયા ને પટેલ સમાજના અગ્રણી હાજરી આપે, એમનું પણ સન્માન કરવામાં આવશે. સલીમભાઈ નવા બંદર ગફુરભાઈ આવ્યા હોય તો સાથે આવે ઝડપથી સ્ટેજ ઉપર. હુસેનભાઈ ગાધકડા હુસેનભાઈ પરસોત્તમભાઈ આવી જાઓ. આપણા સમૂહ લગ્ન થી માંડીને સમૂહ લગ્ન અહીંયા કર્યા હતા પીર બાપુએ, ત્યારે આપણા પરસોત્તમભાઈ ને બાપભાઈ ગેલાણી બે પાણીની ટોટલ બધી વ્યવસ્થા બધી એમણે સાચવી હતી આપણા પરસોત્તમભાઈ ને. આજે પણ આ બધું રસોડાનું કામ પરસોત્તમભાઈ બધું જવાબદારી રાતના પણ. કોણ? ભાસ્કર દાદા સામતેર દાદા અહીંયા આવી જાઓ સ્ટેજ ઉપર. નહીં ઇરફાનભાઈ ગોરી, ઇરફાનભાઈ ગોરી રાજુલા સિપાહી જમાત પ્રમુખ. રફીકભાઈ સરપંચ આવી ગયા હતા. મુનાબાપુ સુવિધા ટાસ્કફોર્સ, મુનાબાપુ સુવિધા ટાસ્કફોર્સ સ્ટેજ ઉપર આવે ઝડપથી. નુરુભાઈ દલ અમરેલી ને અબ્દુલભાઈ રૂંજા સ્ટેજ ઉપર આવે, એમનું પણ સન્માન કરવામાં આવશે. ઝડપથી સ્ટેજ ઉપર આવે. દાદા હાજી કેવા યશાનભાઈ યાસીનભાઈ તાતણિયા ઇસ્માલભાઈ મુખીના દીકરા યાસીનભાઈ મુખી ઝડપથી સ્ટેજ ઉપર આવે, એમનું પણ સન્માન કરવામાં આવશે. યાસીનભાઈ હા એ તો કઈ દીધું આવી ગયા. ડુંગર કેદારિયાથી કોઈ આગેવાન, શું નામ છે? કેદારિયા અબ્દુલભાઈ કેદારિયા, તે પણ સ્ટેજ ઉપર આવે. અબ્દુલભાઈ કેદારિયા. એ તો આવી ગયા. ઈસુફભાઈ, નાના ઈસુફભાઈ ડુંગર પર. કોણ? ઈસુફભાઈ ડુંગર પર કે નુરાભાઈ? હા નુરાભાઈ ડુંગર પરથી. ઈસુફભાઈ, નુરદીનભાઈ, નુરાભાઈ એ આપણા આવી ગયેલા છે, પણ આપણા પાલીતાણા પાસે ડુંગર પર જે આપણા મજીદભાઈ સમા ધારાસભ્ય હતા એમના પરિવાર છે, તે પણ બધાનું સન્માન થઈ ગયું છે, હાજરી આપી છે બધા. નોરુભાઈ તાતણિયા, મામદભાઈ અલારકભાઈ સમૂહ લગ્ન કરે છે. તો આ તો સમૂહ લગ્ન કરે છે આપણા ભાઈ યુનુસભાઈ છે. યુનુસભાઈ શું નામ? જયસુખભાઈ ઠુમર સુરત થી આવ્યા છે, સ્ટેજ ઉપર આવે તાત્કાલિક ઝડપથી. અને ઓલા બિલાલભાઈ, ઓલા યુનુસભાઈ ને આપણે
સમૂહ લગ્નમાં ઇનુસભાઈ ઓલા તાતણિયા. હા 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 હુસેનભાઈ આવી જાઓ સ્ટેજ ઉપર. આપનું પણ તમે સમૂહ લગ્નની કામગીરી પીર બાપુના અધ્યક્ષસ્થાને બહુ મોટી કરો છો તાતણિયામાં. આપને કેમ ભૂલીએ અમે? આવો આવો. થોડુંક 2 મિનિટ આવી ગયા ઇમ્તિયાઝ પૂંજાભાઈ, તું 2 મિનિટ વખત આપી દે. આપણા પૂર્વ ધારાસભ્ય પૂંજાભાઈ વસ 2 મિનિટ 5 મિનિટ પૂરતી ખાલી વક્તવ્ય આપશે. બાપુ તો આપશે, તમે આપો ને પછી બાપુ આપી દેશે. પીર બાપુએ કીધું છે 2 શબ્દ બોલાવજો. આ ચાલુ છે ને? ચાલુ છે ને? પછી ગુણુ મામાને ઘડીક લઈ લેશું. 2 મિનિટ હાલો વાંધો. મસ્જિદે જામ ઉસ્માની ના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે ઉપસ્થિત રહેલા સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં હિન્દુ મુસ્લિમ એકતાનું પ્રતીક એવા સૈયદ પીરકત દાદા બાપુના સુપુત્ર પીરકત સૈયદ મુનીર અહમદ બાપુ, પીરકત પીર બાપુ, નિમંત્રણને માન આપીને ઉપસ્થિત રહેલા મંચ ઉપર તમામ મહાનુભાવો, નિમંત્રણને માન આપીને ઉપસ્થિત રહેલા સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રના તમામ જિલ્લાઓમાંથી અને તાલુકામાંથી અત્રે ઉપસ્થિત રહેલા આગેવાનો, મુરબ્બીઓ, વડીલો, યુવાન દોસ્તો અને ભાઈશ્રી, જેમણે આ કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું છે અને જેમનો મસ્જિદમાં મુખ્ય ફાળો રહ્યો છે એવા ભાઈશ્રી મુન્નાભાઈ અને સમગ્ર ઉમેશ ગામના મુસ્લિમ આગેવાન ભાઈઓ અને યુવાન મિત્રો, ઈશ્વર અલ્લાહની ઇબાદત કરવા માટે આસ્થાના પ્રતીક સમાન મસ્જિદનું આજે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું અને એના માધ્યમ દ્વારા આવનારા દિવસોમાં હિન્દુ મુસ્લિમ એકતાનો આ મસ્જિદ પ્રતીક બની રહે એવી પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને અલ્લાહને હું પ્રાર્થના કરું છું. અહીંયા ઉમેજ ગામને લાગે વળગે છે ત્યાં સુધી કાયમી માટે અરસપરસ એકબીજાને પૂરક બનીને હિન્દુના પ્રસંગો હોય કે મુસ્લિમોના પ્રસંગો હોય, ધાર્મિક હોય યા સામાજિક હોય, બંને પ્રસંગોએ બંને સમાજો એક બની ઓતપ્રોત બની અને અહીંયા ઉજવવામાં આવે છે. સમગ્ર તાલુકામાં હિન્દુ મુસ્લિમ એકતાનું પ્રતીકની પ્રતીતિ કરાવતું આ ઉમેજ ગામના બંને સમાજોના આગેવાનોને ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક શુભેચ્છાઓ અને શુભકામનાઓ પાઠવું છું. એક વાત કરીને મારી વાત હું પૂરી કરીશ. ધર્મ અને અધર્મ ની વ્યાખ્યા શું? બધા
મુસ્લિમ બિરાદારી હોય, મુસ્લિમ ધાર્મિક ધર્મગુરુઓ હોય, હિન્દુ ધાર્મિક ધર્મગુરુઓ હોય, ધાર્મિક ઉત્સવો અને કાર્યક્રમો થતા હોય અને વ્યાસપીઠ ઉપરથી, સ્ટેજ ઉપરથી ધર્મ અને અધર્મની અલગ અલગ વ્યાખ્યાઓ અને એની પરિભાષાઓ દ્વારા સમાજને સાચી દિશા આપવા માટેનું કામ ભૂતકાળમાં થયું છે, વર્તમાનમાં થઈ રહ્યું છે અને આવનારા ભવિષ્યમાં પણ ધર્મગુરુઓ દ્વારા થતું રહેશે. પણ સાદી અને સિમ્પલ વ્યાખ્યા કરીએ તો ઈશ્વર અને અલ્લાહે જે કુદરતે રચના કરી છે સૃષ્ટિની, માનવજાતની, કુદરતે કરેલી સૃષ્ટિની રચના ને અનુરૂપ જો માણસ ચાલે, કુદરતે જે પ્રકૃતિની રચના કરી છે, પ્રકૃતિનું જે સર્જન કર્યું છે એને અનુરૂપ જો માણસ ચાલે તો એ ધર્મ કહેવાય. અને એ પ્રકૃતિનું સર્જનની વિરુદ્ધમાં માનવજાત ચાલે તો એ અધર્મ કહેવાય. આવું સાદી અને સિમ્પલ વ્યાખ્યામાં કહી શકાય. સાંપ્રત સમયમાં એકતા, કોમી એખલાસ, સુખ શાંતિ અને સલામતી જળવાઈ રહે, ભાઈચારો જળવાઈ રહે, એ અતિ જરૂરી છે. નવી પેઢી, નવું જનરેશન અને નવી પેઢી અને નવું જનરેશન જે આપણા બાપ દાદાઓ વારસામાં જે કાંઈ આપતા ગયા છે એ નવી પેઢી પૂર્વક, અંતઃકરણપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરી મારી વાત પૂર્ણ કરું છું. જય હિન્દ, જય ભારત, જય કોમી એકતા. આપણે સન્માનમાં એક બાકી રહી ગયેલા છે, આપણે નાથાભાઈ સાણાવાકિયાથી આવ્યા છે, તે જલ્દીથી અહીંયા હાજર થાય. અલિયાસભાઈ છાપરીથી પધાર્યા છે. આપણે યાસીનભાઈ ઉસ્માનભાઈ ઉનડજામ એ પણ અહીંયા સ્ટેજ ઉપર હાજર થાય, એમનું સન્માન કરવાનું બાકી છે. ઇનુસ કાકા ઉપર લઈ જાઓ ને તમે સન્માન કરી નાખો. ભાઈ ક્યાં ગયો અમીન? મુસ્લિમ સમાજના પ્રમુખ કોણ છે? કોણ મુસ્લિમ સમાજના ન્યાસભાઈ તારું બન નાખે. હા બોલો બોલે. હા હા ભાઈ આરસીનભાઈ મણિયાર જુનાગઢથી પધાર્યા છે, તે સ્ટેજ ઉપર હાજર થાય. અને સોહાનભાઈ આલા ઝડપથી આવે ભાઈ. ભાઈ આપણે ન્યાજભાઈ ક્યાં બાકી? ન્યાજભાઈ આવો ફટાફટ. અને કાળુ બાબુ પત્રકાર ફટાફટ આવી જાય. પૂરું થઈ ગયું, બાપુને આપણે ઓપી દઈએ. ચાલો આ તમે સન્માન કરી નાખો ને બેન. કામ પૂરું. ચાલુ થઈ હા એ ચાલુ. બાપુ હવે તમે હા બાપુ હા તમે બાપુ હા
અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, એકબીજાને સન્માનિત કરીને આપણા આ ગામનું ગૌરવ વધારીને, જેમ આપણા પૂર્વ MLA પુંજાભાઈ વંશ બહુ સારી વાત તરફ આગળ વધતા હતા, પણ સમયને લઈને એમને વાતને ટૂંકાવી દીધી. બહુ સારી વાત. ઉમેશ ગામનો ઇતિહાસ એ કહેવા જઈ રહ્યા હતા. તો આવું સરસ ગામ છે ઉમેશ, જ્યાં આપણે એકબીજા સાથે હળીમળીને રહીએ છીએ. બહુ સારી વાત છે. ને આ સમયની અંદર એકતા જ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. અત્યારે આ મસ્જિદ જે તામીર થઈ એની શું અહેમિયત છે, દેવાવાળાની શું અહેમિયત છે, હું આપણા બીરે તરીકત હઝરત અલ્લામા મૌલાના હાશમી ઉર્ફે પીર બાપુ સાહેબ કિબલાને ગુજારિશ કરું છું કે બાપુ આજના આ પ્રસંગને અનુલક્ષીને નાનુભાઈ સરપંચ આવ્યા છે આપણે કાજરડીથી, એમનું સન્માન કરશે મુનાભાઈ. અચ્છા, તો પીર બાપુ સાહેબ કિબલાને માઇક આપું છું અને બાપુ સાહેબ આજના પ્રસંગને અનુલક્ષીને સારા એવા લફ્ઝોથી આપણને નવાશે. નારાઈ તકબીર. આપ જવાબ भी નથી દેતા યાર. નારાઈ તકબીર, नाराई रिसालत, खानदान अहले बैत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना हाशमी उर्फे पीर बापू साहब किबला. पीर तरीक़त ताजुल मशाइक गौहर सादात पीर सैयद अलहाज दादा बापू कादरी सावरकुंडला के जानशीन पीर तरीक़त सैयद अहमद मुनीर बापू, सादात किराम, उलमा किराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम. आइए हम और आप मिलकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सलीम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह. मस्जिद जाम उस्मानी की इफ्तिताह और उद्घाटन के मौके पर हम और आप यहाँ पर हाजिर आए. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना. जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा. ये दुनिया में जितनी भी मस्जिदें हैं वो बनाते काबा है, यानी काबा की बेटियां हैं. जब कयामत आएगी तो बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी मिल्कियतें, बड़ी बड़ी इमारतें रेजा रेजा और चकनाचूर हो जाएंगी, लेकिन ये ईंट और गारे की मस्जिदें अल्लाह तबारक व ताला इसको आसमान पर उठा लेगा. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में सबसे बेहतरीन जगह जो है वो मस्जिद है, और सबसे बदतरीन और बुरी जगह जो है वो बाजार है. बाजारों को बदतरीन और बुरी जगह बताया गया और मस्जिदों को सबसे बेहतरीन जगह बताया गया. इसलिए हमको चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा वक्त मस्जिदों में गुजारें. बाजार में अल्लाह के रसूल ने जरूरत के बगैर जाने और बैठने से मना फरमाया है. तो सबसे बेहतरीन जगह जो है वो मस्जिद है. जब अल्लाह तबारक व ताला का घर काबा शरीफ की तामीर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की तो कुछ मलबा बच गया, कुछ पत्थर के टुकड़े थे, कुछ रेती के टुकड़े थे, कुछ कूड़ा करकट था. तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की
اے اللہ تبارک و تعالی، اب یہ جو کعبہ بنانے کے بعد جو ملبہ بچا ہے، پتھر کے ٹکڑے بچے ہیں، کنکریاں بچی ہیں، کوڑا کرکٹ بچا ہے، اب اس کا کیا کیا جائے؟ اگر آپ تو حکم دے تو اس کو دفن کر دیا جائے، اگر حکم دے تو اس کو دریا میں ڈال دیا جائے، پانی میں بہا دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ابراہیم اب اس کا انتظام ہم کریں گے، تم یہ ساری چیزوں کو، سارے ملبے کو مطاف کے اندر رکھو، جہاں پر طواف کیا جاتا ہے اس کو مطاف کہتے ہیں۔ یہ سارے کنکر پتھر اس کا ڈھیر جو تھا وہ مطاف میں رکھ دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی نوری پروں کے اوپر ان تمام ملبے کو جمع کر دیا، پتھر کے ٹکڑوں کو، ریتی کے کنکر کو، جو بھی کوڑا کرکٹ کعبہ کی تعمیر کے اندر بچا ہوا تھا، جو بھی سارا ملبہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس ملبے کو اپنی نوری پروں میں اٹھا لیا اور آسمان پر پرواز کرنے لگے۔ اور جب افق پر پہنچے، جہاں صبح کی سپیدی نمودار ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اے جبرائیل اب یہ جو سارا ملبہ جو کعبہ کی تعمیر میں بچا ہوا تھا اسے اٹھا کر کے لے آئے ہو، اب اس پروں کو جھٹک دو۔ حضرت جبرائیل نے ان پروں کو جھٹک دیا تو پوری دنیا کے اوپر جہاں جہاں بھی وہ پتھر کا ٹکڑا گرا، ریتی کا کنکر گرا، جو کچھ بھی کوڑا کرکٹ گرا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی جگہ پر مسجد بناتا ہے۔ یہ جو مسجد تعمیر ہوتی ہے نا، یہ کعبہ کا بچا ہوا جو ملبہ تھا، جو حضرت جبرائیل نے افق کے اوپر سے پروں سے جھڑک دیا تھا، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی وہ پتھر کا ٹکڑا گرا، ریتی کا کنکر گرا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی جگہ پر اپنی مسجد بناتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے تیتر کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنائے گا۔ تیتر کا گھونسلہ، تیتر کتنا ہوتا ہے؟ اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، کبوتر سے بھی چھوٹا ہوتا ہے تیتر۔ اب اس کا گھر کتنا ہوگا؟ ایک اینٹ کے برابر ہوگا زیادہ سے زیادہ۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، تیتر کے گھونسلے کی طرح اگر ایک اینٹ بھی کسی نے اللہ کے گھر میں لگائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنائے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری مسجد تعمیر کی جائے، پوری مسجد بنائی جائے، بلکہ جہاں پر بھی مسجد بن رہی ہو، اپنی حیثیت کے مطابق 50 روپیہ، 100 روپیہ، 500 روپیہ، 1000 روپیہ، لاکھ روپیہ بھی اگر آپ نے مسجد بنانے میں لگا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو مسجد بنانے والے کا اتنا ثواب ہے۔ تو جو مسجدیں بناتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اور صرف مسجد بنانا نہیں، بلکہ مسجد میں صفائی کرنا، مسجد میں جھاڑو لگانا۔ حجیانی سلمہ حاجی فاروق بھائی کی طرف سے 50,000 روپیہ مسجد جام عثمانی میں دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ منیر باپو کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ تو مسجد میں صفائی کرنا، مسجد کا کوڑا کرکٹ دور کرنا، اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ مسجد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک حبشیہ عورت، ایک کالی عورت صاف صفائی کیا کرتی تھی، جھاڑو لگایا کرتی تھی۔ اس کا انتقال ہو گیا، اس کا وصال ہو گیا، تو صحابہ کرام نے اس کو کفن دفن دیا، جنازہ پڑا اور قبرستان میں دفن کر دیا۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مسجد کو جھاڑو لگانے والی، مسجد کو صاف صفائی کرنے والی نظر نہیں آ رہی ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس کا تو انتقال ہو گیا اور اس کو تو ہم نے دفن کر دیا۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، مجھے کیوں نہیں بتایا، مجھے کیوں نہیں اطلاع دی؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ تو ایک عام سی عورت تھی، آپ نبوت کے کام میں اتنا مشغول رہتے ہیں، آپ عبادت و بندگی میں اتنا مشغول رہتے ہیں، اس عام عورت کا انتقال ہو گیا،
تو آپ کو بتانے کا ضروری نہیں سمجھا، ہم نے اس کو دفن کر دیا جنازہ پڑھ کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد کو صاف کرنے والی عورت کوئی عام عورت نہیں ہوتی یا کوئی عام انسان نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کا مقبول ہوتا ہے، اللہ کا برگزیدہ ہوتا، سب سے خاص ہوتا ہے۔ اتنا کہہ کر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ اس حبشیہ عورت کی قسمت کا ستارہ چمک گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی قبر پر گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ تو مسجد اتنی بڑی چیز ہے، بزرگوں نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ یہ مسجد جو بنتی ہے تو مسجد بنانے کے بعد یہ مسجدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن زبان عطا فرمائے گا، اور مسجدیں کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کہیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بستی والوں نے، فلاں محلے والوں نے، فلاں گاؤں والوں نے عالی شان مسجد تو بنا دی لیکن ہماری خوراک کا انتظام نہیں کیا۔ ہر انسان کی زندگی جینے کے لیے خوراک ضروری ہے، پانی ضروری ہے، دانا ضروری ہے، لیکن مسجدوں کا خوراک کیا ہے؟ نمازی۔ جب تک مسجد میں نمازی نہیں ہوں گے مسجد کا پیٹ نہیں بھرتا۔ یہی مسجدیں ہماری گواہی دے گی کل قیامت کے دن کہ محلے والوں نے مسجد میں آ کر کے نماز نہیں پڑھی، مسجد کو آباد نہیں کیا۔ لہذا مسجد بنانے کے بعد سب سے پہلی ضروری چیز ہے وہ ہے مسجد کو آباد کرنا۔ اگر محلے میں مسجد بن رہی ہے تو محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس مسجد کو اپنے سجدوں سے آباد کریں۔ اگر گاؤں میں مسجدیں بن رہی ہے تو گاؤں کی ذمہ داری ہے کہ مسجدوں کو اپنے سجدوں سے آباد کریں۔ مسجدیں خالی اور ویران نہ رہیں۔ جس طرح جمعہ میں مسجدیں بھر جاتی ہیں لیکن 5 وقت کی نماز میں یا تو امام صاحب رہ جاتے ہیں یا مؤذن رہ جاتے ہیں یا 2-3 مقتدی رہ جاتے ہیں۔ یہ گاؤں والوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ میں امیش شہر کے تمام مسلمانوں سے کہوں گا، مسجد جام عثمانی کا افتتاح ہو چکا ہے، اب آپ سب کی ذمہ داری ہے اس مسجد کو آباد کرنا۔ 5 وقت کی نماز میں یہ مسجد کو آباد کر کے یہ صفیں بھر جانی چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ صرف عالیشان مسجدیں بنانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن مسجدوں کو سجدوں سے آباد کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ لہذا مسجدوں کو اپنے سجدوں سے آباد کیجیے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجدوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ مسجدیں کل قیامت کے دن ہماری شکایت کریں گے۔ مسجدوں کو اپنے سجدوں سے آباد کیجیے۔ نماز اہم العبادت ہے، نماز اشرف العبادت ہے۔ روزے میشر کی جہاں گداز بود اولی پرشی سے نماز بود، قیامت کے دن اگر سب سے پہلا سوال پوچھا جائے گا تو وہ نماز کے متعلق ہوگا کہ تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ لہذا ایک مومن کی پہچان یہی ہے کہ وہ نمازی ہونا چاہیے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اللہ کے رسول بھی اس سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلَفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتَ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ یعنی نیک بندوں کے پیچھے کچھ ایسی نالائق اولاد آئی جنہوں نے نماز کو ترک کر دیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی، ان قریب یہ لوگ جہنم کی اس وادی میں داخل کر دیے جائیں گے جس کا نام وادی غی ہے۔ وادی غی کیا چیز ہے؟ حضرت تعالیٰ اس مسجد کو نمازیوں سے آباد فرمائے،
اور उमेश शहर के तमाम मुसलमानों को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और जिन जिन हजरात ने इस मस्जिद बनाने में बिलखुसूस मुन्ना भाई ने और जिन जिन हजरात ने दामे दिरमे कदमे सुखन हिस्सा लिया है, अल्लाह तबारक व ताला उन सब की रोज़ियों में और कारोबार में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ईमान की सलामती अता फरमाए और ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ભાઈ મસ્જિદની સંભાળ રાખે છે, સાફ સફાઈ પણ બહુ રાખે છે, મસ્જિદની ખિદમત કરે છે, એમનું સન્માન લાવો। હલો, સૈયદ અલી બાપુનું સન્માન પીર બાપુ કરશે, મુનીર બાપુ। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल मौला अली का वास्ता गौसुल वरा का वास्ता ख्वाजा पिया का वास्ता दादा हुजूर का गम न हो रोज़े जज़ा का, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका व शफीना यौमल जज़ा। अल फातिहा। ए मौला तू करीम है करम फरमा, ए मौला तू रहीम है रहम फरमा। हमारे दिलों को इश्क़ रसूल का मदीना बना दे, हमारे दिलों को खुदा के खौफ का ख़ज़ीना बना दे। हम जब तक दुनिया में जिए तेरे महबूब के वफ़ादार बनकर जिएँ, दुनिया से जाएँ तो तेरे महबूब का नाम लेकर के जाएँ। या अल्लाह हम आजिज़ बंदे तेरी पाकी बयान करते, तेरे आगे हाथ फैलाते, अल्लाह हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हम गुनाहों से शर्मिंदा है, हम अपने गुनाहों से तौबा करते, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारी दिलों को इखलास के साथ अपने दीन की तरफ फेर दे। ए अल्लाह हमको सच्चा और पक्का मुसलमान बना दे, नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमारे कदमों को सिरात मुस्तकीम पर कायम रहने वाला बना दे। ए अल्लाह बेरोज़गारों को हलाल रोज़ी नसीब फरमा, कर्ज़दारों को कर्ज़दारी से नजात दे, बीमारों को बीमारी से शिफा और तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह जो बे औलाद है उन्हें औलाद अता फरमा, जो औलाद वाले हैं उनकी औलाद को नेक व साले बना। परवरदिगार आलम हमारी दुआओं को हुजूर के सदक़े में कबूल फरमा। मस्जिद जाम उस्मानी का इफ्तिताह सैयद अहमद मुनीर बापू के हाथों से हुआ। परवरदिगार आलम इस मस्जिद को आबाद फरमा, नमाजियों से आबाद फरमा। परवरदिगार जिन जिन हजरात ने इन मस्जिद में दामे दिरमे कदम सुख ने हिस्सा लिया है, परवरदिगार इन्हें दीन और दुनिया की नेमतों से माला माल फरमा। ये अल्लाह सैयद अहमद मुनीर बापू के इल्म व अमल में और तंदुरुस्ती में उम्र में बरकत अता फरमा। परवरदिगार सैयदी सरकार दादा बापू का फैज़ाम हम सब पर जारी फरमा। परवरदिगार आलम हमारी दुआओं को हुजूर के सदक़े में कबूल फरमा। परवरदिगार उम्मीद
संधी मुस्लिम जमात के जिन जिन हजरात ने आज के इस प्रोग्राम में दामे दिरम कदम सुख ने हिस्सा लिया है, जो जद्दोजहद उठाई, परवरदिगार आलम इन्हें खुशियाँ अता फरमा। परवरदिगार मुन्ना भाई जो दीनी काम कर रहे हैं, परवरदिगार आलम उनकी रोज़ियों में भी बरकत अता फरमा। परवरदिगार जितने भी लोग यहाँ पर हाजिर है सबकी हाज़िरी को कबूल फरमा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सच्चा वफादार बना दे। परवरदिगार आलम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पंजतन पाक, गरीब नवाज, गौस पाक, शौदाए करबला के सदके तुफैल में परवरदिगार हमारी दुआओं को कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबला रद शहीद करबला के वास्ते, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। या इलाही हमको बाईमान दुनिया से उठा, मेरे मौला हजरत गौसुल वरा के वास्ते। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।